عليكم ومرحبا بكم في هذا البودكاست المقدم لكم من طرف مؤسسة إنشاء المقاولات التابعة للبنك الشعبي المركزي لا فونداسيون كرياسيون دونتربريز افيلي على بنك سنترال بوبولير. حنا كنتواجدوا دابا تكنو بارك بمدينة الدار البيضاء في إطار ليفينمون اللي اورغانيزي بار تكنو بارك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة. موضوع البودكاست اليوم هو ريادة الأعمال النسائية، يعني كيفاش عندنا نماذج من النساء اللي نجحوا في الدومين ديال لونتربرونيا واللي تيمثلوا عبره لكاع النساء والرجال اللي باغيين يديروا لونتربرونيا. واليوم انا سعيد جدا باستضافه مدام نجوى حميمده. السلام عليكم. وعليكم السلام وشكرا على قبول ميرسي بوكو. هذا واجب هذا واجب. تبارك الله. اليوم غادي نهضروا على لاباسيون ديالك اللي كما قلنا اوف وغادي تدخلي لنا في الديتاي. بدات مع الطفوله ديالك واللي النتيجه كانت ديالها هو انشاء شركه اللي سميتها نينا بيجو. اكزاكتومون. واش ممكن تحدثي لنا لاباسيون ديالك كيفاش بدات بور لي بيجو؟ الوغ لا باسيون ديالي كانت بدات من الصغر، من لاج دو 7 لون بحال كاي طفله. كانوا لي بارون ديالي في الوقيته ديال الفراغ، واليوم يشريو لي الالعاب ولا هذا، كانوا كيشريو لي حتى لي بيرل دون لو كادر ديال البريكولاج، يعني سافي دير او ميم طون كتخدم شي حاجه وهي مفيده لك، ماشي غير الدماغ كيخدم اوسي فيها لا كرياسيون. دونك هادشي كيفاش بدات لا باسيون. من بعد بيان سور راك كتعرف كاع الاباء المغاربه ما كيبغيوش ولدهم يبقى مدفق في واحد، الا ما كادروش سي ديفيسيل انه يمشي مزيان في قرايته. دونك كان داكشي كيتجمع في الوقيته ديال القرايه وما كيتجبد الا في الوقيته ديال العطل، ولا مثلا جونغ العطله الكبيره الصيفيه. هكا بدات لا باسيون بشويه بشويه، عام على عام. واحد الوقيته لي بارون كانوا شافوا الميول ديالي لداكشي كثر، حيت بحكم ان بحال في التسليه كتلعب ايتو. دونك شويه زيروني او نيفو ديال القرايه، قراي ابخي لا بغيتي ديري اللي بغيتي. دونك هكا بدات لا باسيون ديالي مع لا كرياسيون، ومن بعد ديفلوبيتها بشويه بشويه كيف قلت لك في الوقيته ديال الفراغ، في الوقيته ديال الصيف. ما كيبقاش غير هوايه في اطار الهوايه، بقات غير هوايه. عمرك ما ربحتي منها فلوس ولا بعتي البنات اللي تيقراو معاك دي بيجو اللي صايبتيهم؟ ضروري كتصايب بليزيور بغاسلي. دونك شكون اللي غيلبسهم؟ عندك الوالده، عندك لي مون لا فامي، وعندك دي فوا سا ديباس كتكسي كلشي. دونك يبقى عندك الخير شايط. دونك اوتوماتيكمون كتمشي للمدرسه في الوقيته ديال بيان سور هادشي ماشي في خبر الوالدين، كدي معاك واحد شويه في جيبك اللي بغى شي حاجه كتبيع بغاسلي ب 1 درهم 2 درهم وهي غاديه. يعني الروح ديال لونتربرونيا كان يعني ماشي غير هوايه، كانت هوايه وكانت الروح انك تعيشي بها ولا تربحي بها ولا غير مزيان في الاول. اكزاكتومون. منين كتولي كتشوف بان الحاجه منين كديرها وكتجيب لك واحد الفلوس، دونك دون طاتيت كتقول هادشي راه خدام. واخا من بعد ملي كملتي قرايتك وقلتي هادشي كله بقى هوايه مؤطره من طرف الوالدين وهذا باش ان تنجحي في قرايتك، خديتي واحد المسار بروفيسيونيل اللي ما عندوش علاقه بهذه الهوايه. اكزاكتومون. ولكن واش حافظتي على هذيك الهوايه؟ كانت ديما جيتي باسيوني بار لا كرياسيون. دونك ديما في الوقيته اللي كنحس براسي باغ اكزومبل ماشي تلهي ولا هذا، كتلقاني اوتوماتيكمون خليت كلشي ومشيت كنبراتيكي شويه لا كرياسيون، كنادابتي لي كولور، كنسى راسي في ديك لا باسيون. دونك كانت فريمون متنفس. ولكن كنت المهم هذا المتنفس اللي قلتي، يعني العمل اللي كنتي خدمتي ما عنده حتى علاقه بهذا الابداع هذا ابدا. هذا كنتي محتاجه لهذا لا باسيون هذه باش انك تفرغي فيها. يعني اكزاكتومون. شوف كتقرا كتوصل لواحد النيفو، خصك شنو دير؟ تخدم. هذا هو هذه هي لا ريكومبونس ديال الوالدين. واخا او فون دو توا انت كنطلقوك من الاول غتمشي اوتوماتيكمون في داكشي اللي كتبغي، ولكن كيكون واحد لو كادر ضروري قريتي خاصك تخدم. دونك انا درت كيف كنقولوا درت الخاطر للوالدين، خدمت. كل حاجه تجي في وقتها، ولكن في نفس الوقت الواحد تيدور حتى كيدور تيرجع للهوايه ديالو يعني بطريقه او باخرى. واخا وقتاش بان شنو هو لو ديكليك، شنو هو المحفز اللي خلاك انك قلتي لا هذه الهوايه غنعيش بها وغنعيش ليها؟ الوغ نقدر نعاودها لك بحال اون بيتيت استوار. كنت كنخدم اي اون ميم طون لي ويكاند كنت كناسيستي لي زيكسبوزيسيون، يعني كنمشي كنعرض دوك المنتوجات ديالي. بدات في الاول غير دي زيفينمون صغار كيعيطوا لك عندك واحد هذا حطهم. لقيت بانني داكشي اللي كندخل في لي ويكاند يعادل نص ديال الصالير ديالي.
دونك كاين قبول وكاين طلب. كاين طلب وكاين سورتو كو تو بارطاج واحد لا باسيون مع الناس، شي حاجه اللي كتبغي راه اوتوماتيكمون كتوصل للقلوب ديال الناس. تتبيعي ماشي غير ان بيجو، تتبيع ان بيجو افيك دو لامور افيك لا باسيون كو تو مي لداخل فيه وليستوار سورتو كو سي اون باسيون دوبي لونفونس اي اوسي شي حاجه اللي كتبغي. دونك اوتوماتيكمون كنقول شي حاجه كاين فا با. واش انا خدامه الشهر كامل من الصباح حتى العشيه اي بوندون يلا كتربح واحد الحاجه اللي كتمشي ان ويكاند كتبيع فيه تقريبا بريسك لا موتي ديال الصالير ديالك. هنا داك لونتربرونور اللي كان صغير عاوتاني رجع داك الجنين اللي كان داخل رجع كيقول لك شي حاجه ماشي حتى تما. دونك دير شي حاجه ديالك. لو ديكليك اللي خلاني فريمون نقول صافي غنحبس وهو بلو ستريس. كانت جاتني واحد اون مالادي اللي سميتها لا بولاد، يعني شعري كان كيطيح بدي بلاك. داكور. اي هادو سي بارمي لي مالادي ديال لو ستريس، يعني سا فيدير كنت وصلت لواحد النيفو ديال الجسم ديالك تيقول لك لا ما بقيتش قاد. سيتي ان ميساج من لو كور ديالي. في الاول ما تصنتش ليه، كنقول سا فا باسي سي جوست اون بيريود شوي ستريسي، ولكن داكشي كان غادي وكيتفاقم. دونك هادشي هو اللي خلاني فريمون نفكر مع راس مالنا شنو هو صحتنا. دونك ما عندناش الا مشات الصحه كلشي غيمشي. يعني دونك هادشي اللي خلاني فريمون ناخذ لو ريسك وناخذ الامور بجديه. الو مزيان قلتي لو ريسك، الا سمحتي لي نقاطعك، لان كاين شحال من ديتا وانت تستعملي تيهموا بزاف الناس. شحال من واحد تيكون عنده نفس المسار شنو انت، ولكن ما كيزعمش هذاك لو ريسك تيبان له بحال عائق. تيقول انا ما يمكنش نغامر، عندي بواس، عندي صالير زوين، عندي عائله، عندي كريدي، ربما عندي هذا، دوك ما يمكنش نغامر، غنبقى وغنصبر ماشي مشكل. شنو اللي خلاك هنا بسيكولوجيكمون انك قلتي من غير الصحه ديالك وهذا انك قلتي سافو لا بين ناخذ لو ريسك؟ واش غيطرا كاع؟ الوغ تو سامبلومون واحد الحاجه اللي كنامن بها واللي زدت فريمون تاكدت هو ان الارزاق بيد الله. ياك وني بيان داكور. قلت الا تقطع لي رزقي من هنايا بيتيت ربي غيكتبوا لي في بلاصه اخرى. وانت عندك تاي خدمه، يعني غير عندك باركور وعندك تجربه. سي اون اكسبيريونس باقا صغيره، سي اون اكسبيريونس علاش لا. دونك قلت غادي ندير غادي نمشي نشوف هذا لو ريسك كي داير. وانا اصلا عزيز عليا المغامرات. دايوغ جو كومبين اونتر دو باسيون سي لي فواياج اي لا كرياسيون. دونك عزيز عليا ندير لي روندوني في الجبال. اي جو بونس كو كاين واحد ليكيليبر بيناتهم. كاين اليوم. دونك اوتوماتيكمون قلت ما خاسره والو، غادي نمشي ندير هاد التجربه هادي. خدمات تبارك الله داكشي اللي بغينا. ما خدماتش افيك لو باجاج اللي عندك وافيك هذا غتعاود ترجع غتعاود تخدم. اي سورتو كو فاش كتكون مثلا جونغ في واحد المؤسسه وكتبغي انت كتكون بليزيور فوا كتبغي تحط لا ديميسيون ديالك مي ما كيبغيوش. دونك عندك اون فالور، دونك كاين ان باجاج. هادشي هو اللي كيعطيك واحد الثقه في النفس. الثقه في النفس. كتقول حتى انا ما خدمش هنايا غنعاود نرجع غنلقى عاوتاني خدمه. هذه مهمه القضيه، لانك ما خديتيش ان ريسك ايريفليشي بلا ما تفكري، خديتيه لان عندك واحد لا باز اللي سمحت لك انك تاخذي داك لو ريسك. يعني التجربه ديالك، الباركور بروفيسيونيل ديالك، لو فات انك شفتي ان لي بيجو ديالك مقبولين وكاين طلب كبير، يعني هادشي كله تيخلي انا لو ريسك تيبقى مقبول. اكزاكتومون. وشنو هما العراقيل ولي ديفي اللي لقيتيهم في طريقك فاش بغيتي ديري لونتربرونيا؟ يعني اون طونك انتربرونور اي بي اون طونك فام، يعني هاد لي دو اسبي. الوغ ديجا بعدا ما لقيتش واحد لو سوتيان من لا فامي. وهنا ترجع العقليه ديال لا وخليك يعني تو سامبلومون حنا كيف قلت لك حنا المغاربه كيقول لك قريتي تخدم ابخي تزوج ديما غادي جنب الحيط. الوغ انا كنت ضد هذه الفكره هذه. لا في ماشي هي قرا تزوج خدم، نو خاصك ضروري تحدى، ضروري تسافوري لا في. باش تسافوريها خاصك ضروري كاين شي حوايج اللي خصنا فريمون نخرجوا منهم، وانا حاولت نخرج من داك لو كادر ديال. دونك اوتوماتيكمون كيف قلت علاش لا غادي ندير هاد التجربه. العراقيل اللي كانوا في الاول هو ان في الوقيته اللي انا بيان سور جي ديميسيوني افون كوفيد. دونك سا ريان افوار باسكو في بوندون الكوفيد بزاف ديال المقاولات بداو كيبانوا بحكم ان الخدمه ما بقاتش. انا ليكسبيريونس ديالي كانت ديفيرونت. علاش؟ لان خديت لو ريسك في الوقيته اللي ما كانش حتى شي ازمه. يعني بالعكس قلت القرار ديالك 100%. كانت صافي كنت متاكده من القرار ديالي، وكنت بغيت نعرف بحال قلتي واحد بيني وبين راسي نشوف علاش قاده. داكور. دونك لونتربرونيا ايغالمون اون ديكوفيرت دو سوا ميم، تكتشفي شنو هما لي ليميت ديالك، شنو هما القدرات ديالك، شنو. دونك في الاول فاش بديت ما كانش بزاف ما كانوش بزاف ديال لي زوبورتونيتي. ما كانش اصلا هذه القضيه ديال المقاوله كان شويه
عنده واحد كانت بزاف ديال العراقيل. ولكن الديجيتال واش شي مثل عامل من العوامل اللي خلاوك تزعمي؟ با دو تو. ولا تم بعد جا؟ با دو تو. انا كنت بالعكس، انا كنت بديت في الاول في الاوفلاين. داكور. يعني لي زيفينمون، لي زيكسبوزيسيون والناس. يعني واش هو غير لي كونتاكت العائله؟ فوالا. الديجيتال جا من بعد. الديجيتال الى لاحظنا من مورا في الازمه ديال الكوفيد هو اللي دار بوم. هو اللي دار بوم. اي كوميرس. اكزاكت. داكشي علاش انا ميم سي في الكوفيد ما تضررتش. بالعكس وقيلا هذا ايكونوميكمون بزاف الشركات ديفلوباو. فوالا او كونترير كانت عندي ديجا اون باز اللي انا خدمت عليها في الوقيته ديال الكوفيد، وحاولت داكشي اللي عندي في الاوفلاين نخدم به في الاونلاين. داكور. ودابا حاليا الديجيتال تيبدل اون فناتر كبيره في الانتربريز ديالك. بيان سور. دابا الديجيتال راه ولا عندنا، نقدر نقول لك دابا عندي 50 يعني سافي دير كنخدم اوفلاين، لان ديما كندير عم نرجعوا لا جيستيون دو ريسك. ديما كنقول شي نهار معلومه ما تعرف تقطع الضوء يمشي كل شيء، بعدا يبقى الاوفلاين. كان ستراس واحد النهار، كان ستراس الناس كل شيء داكشي اللي عندهم كان في الديجيتال. دونك اوتوماتيكمون الا ما كنتيش فريمون عندك واحد الباك اب ولا مشيتي. دونك دابا كنحاول داك ليكيليبر نكون بريزونت او نيفو ديال الديجيتال، مي نحافظ على الاوفلاين حيت هو الاساس. نجوى حميده، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وعلى هذه الاكسبيريونس اللي بارطاجيتي معنا. Madame Ferdaoui, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Donc je rappelle que vous êtes fondatrice de Neoli. Oui. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée, qui est avant tout une plateforme digitale qui connecte les petits artisans avec les retailers professionnels, qui après dans un cadre B2B. Oui. Alors pourriez-vous, je vais commencer par la question la plus compliquée, me parler de votre déclic. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vivre l'aventure de l'entrepreneuriat? Effectivement, pour moi, c'est la question la plus compliquée parce qu'on parle toujours de déclic pour passage dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que ça se vit, ça ne se programme pas. Après, moi, j'ai été salariée. J'ai travaillé quand même pendant 6 à 7 ans dans les travaux routiers, ouvrages d'art. Donc, j'étais ingénieure BTP. Je travaillais en tant que chef de projet, enfin, dans pas mal de zones de Maroc. Et en 2019, en mission à Marrakech, parce que moi, je viens, j'ai grandi à Medina de Marrakech. Je suis fière de partager ça aujourd'hui. Et donc, j'ai grandi entourée par une communauté d'artisans, du Melmin, de l'Fnader. Je connaissais ça super bien. Et en 2019, je reviens à Marrakech pour un projet dans la région de Marrakech, en tant que salariée toujours. Et là, les week-ends ont passé, mon associé aujourd'hui, qui est mon mari aussi, ont passé le week-end à Medina. Donc, on avait créé un petit concept store juste histoire de se ressourcer, de revenir aux sources, d'être entouré par ces gens-là. Mais comme on connaît le verre de thé avec ces gens-là où tu rigoles, marrakchine et tout. C'est un univers magique, féerique. C'est féerique, on se déconnectait vraiment de ce qu'on faisait. Et du coup, on avait ouvert un petit concept store qui réunissait 5 ou 10 artisans, grand max, donc pour qu'ils vendaient leurs produits sur place. Et nous, on les accompagnait juste histoire d'étiquetage, design, pour être... Un début de branding. Exactement. Mais on ne le faisait pas pour notre marque, mais pour plusieurs artisans dans un petit concept store, un magasin qu'on avait à Medina, on avait... Et ça a été bien accepté par les artisans, l'idée? Oui, parce que étonnamment, les artisans, ils sont vraiment ouverts d'esprit. C'est voilà, parce qu'en général, exactement, il y a des stéréotypes. Il ne faut pas oublier que c'est des créatifs. Oui. Après, il faut qu'ils te fassent confiance. Et une fois ils te font confiance, tout suit. Même nous, on a été surpris au début. Je vais venir sur ça, je vais revenir sur ça. Et en 2019, on lance ce petit concept store. Ça a marché, ils vendaient. Et vite, on a commencé à comprendre les challenges, à comprendre le potentiel, que ce soit à travers ces artisans ou à travers les clients. Il y a mon associé qui avait aussi un peu d'expérience avec le montage de quelques brands d'artisanat. Donc, on avait comprendre ce qu'on pouvait faire pour ces gens-là. Mais là, on n'est pas encore au niveau du digital. Là, on est encore dans un store. C'est encore physique. D'accord. Et là, en 2020, il y a le Covid qui débarque.
Et on commence à se poser les questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette communauté? On avait déjà l'idée de la plateforme qui commençait à germer et du coup, ça a accéléré notre passage au digital. On était déjà dans la phase idée, on avait commencé une sorte d'incubation pour étudier les idées et tout ça. Et dès qu'il y a le Covid, on a lancé automatiquement, on a commencé à travailler avec ces gens-là. Et on a été vraiment surpris à quel point ils étaient ouverts d'esprit, mais il fallait arrêter avec les promesses. On était direct. Voilà, on va essayer avec vous, on n'est pas sûr. On ne promet rien. Voilà, on ne vous promet rien, on veut aider, on veut essayer. Et ça fait aujourd'hui plus. Et comme la confiance a été gagnée en amont, ils vous ont accompagné également en faisant confiance à nouveau. Exactement. Et c'est ce qu'on essaie de faire toujours aujourd'hui. On essaie de ramener l'innovation, mais en passant par le fait de gagner de l'argent. On ne veut jamais séparer ça. D'ailleurs, on a un grand combat avec la formalisation de ces artisans. Mais par exemple, on ne parle de formel que quand ils arrivent à faire un certain chiffre avec nous. Voilà, qu'ils commencent à faire confiance, à comprendre qu'on fait ça pour gagner de l'argent. Et après, on les incite, voilà, il faut faire ça. Auto-entrepreneur. Exactement. On essaie, dépendamment des statuts nécessaires, auto-entrepreneur, coopérative et tout. En fait, la spécificité de notre projet, c'est que ce n'est pas juste le digital. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le digital et l'opérationnel. Parce qu'on a une plateforme digitale, mais en même temps, on gère toute la chaîne de valeur. D'accord. Donc de l'artisan jusqu'au produit. Exactement. On a une plateforme logistique, par exemple, où nos équipes ils font du contrôle qualité, ils font du repackaging, ils font même la prise des photos pour les artisans, tout ce qui est descriptif. On s'occupe de toute la chaîne de valeur pour qu'un grand distributeur, même marocain, aujourd'hui on travaille avec des grands distributeurs marocains, puisse acheter d'un groupe de petits artisans ou petits producteurs, mais en ayant un service aux normes industrielles, par exemple. International. Exactement. Et pour les artisans, est-ce qu'ils travaillent puis ils mettent en vente auprès de votre plateforme ou bien est-ce qu'il y a des commandes qui sont faites aux artisans? On aimerait telle quantité de biens, telle quantité de biens. En fait, c'est des commandes. D'accord, c'est des commandes. C'est des commandes. Normalement, les artisans, ils mettent à disposition de Neoliquid des échantillons. D'accord. Et nous, on s'occupe, comme j'ai dit, de tout ce qui est mise en valeur des produits. Ça veut dire on a un petit studio photo, on prend en photo les échantillons, on les met en situation. Et après, ça va être soit des petites commandes B2B, ça veut dire pour des petits shops qui vont être récurrents du 5, du 10 jusqu'à 100 pièces. Ouais. Et on a des grandes commandes de distribution qui vont dépasser les 1000, 2000 pièces, où là, on intervient beaucoup sur le process. Parce qu'il va falloir des codes barres, il va falloir un certain niveau de contrôle qualité, même un repackaging total, puisqu'on a par exemple des shops aujourd'hui haut de gamme qui achètent auprès de petites coopératives, par exemple d'huile, de savon, de shampoing, ou des hôtels qui achètent le shampoing de petites coopératives marocaines. Mais nous, on intervient sur la phase repackaging, chercher le bon packaging, le bon étiquetage de luxe, les codes barres et tout ça. Tout ce qui rendait avant inaccessible pour les artisans d'accéder à ce type de clients. Donc grâce à vous, maintenant, il y a le relais qui permet de toucher des clients comme ça. Exactement, c'est vraiment ça notre positionnement. On a essayé de comprendre ce qui bloquait, que ça soit pour digitaliser, mais aussi pour massifier, pour vendre. Tout à fait. Mais on a été aussi étonnés à quel point des marques marocaines et des grandes marques marocaines cherchent à vraiment acheter local. Ils veulent acheter un produit local au lieu d'importer les chaises, importer les assiettes, importer tout type de produits. On a un génie marocain, effectivement. Il faut juste le valoriser, lui permettre de s'exprimer. Il faut valoriser et il faut inciter les gens à faire de la qualité, il faut contrôler. Oui, là c'est vrai. C'est pas un vrai travail de moi. D'ailleurs, ma deuxième question, c'était, alors à vous entendre, on dirait que tout s'est passé merveilleusement bien. J'imagine bien, voilà, j'imagine bien qu'il y a eu des défis à surmonter, dont le défi peut-être culturel, d'exigence de qualité, de rigueur. Mais quels sont les principaux défis, si vous deviez en citer 3, auxquels vous avez été confrontés dans votre démarche entrepreneuriale? En fait, pour moi, il y a deux types de défis. Ouais.
il y a les défis que je vais appeler dans le sens opérationnel, ça veut dire la relation avec les artisans, les process qu'on devait élaborer. Enfin, parce qu'au début, on avait l'idée, on a commencé avec la plateforme digitale et après, on a compris ce qu'on devait faire. Tout était tracé, même les process, ils étaient écrits et tout ça. Après, il fallait rendre ça concret. Donc, il fallait un grand financement au début. Oui, c'est le premier défi en général. Effectivement, parce que ça demandait quand même un certain niveau de financement pour la plateforme, pour l'aménagement, pour tout ça. Donc, c'est le premier défi, je pense, de tout entrepreneur. Deuxième défi, c'était un défi personnel. Ça, je vais... T'as peur de l'échec ou... Enfin, c'est de un, le passage du salariat à entrepreneur. Oui. C'est pas une décision... On n'est jamais sûr de cette décision. Les gens croient qu'on est sûr, on sait ce qu'on veut. On n'est jamais sûr, on a peur de l'avenir. Mais il y a aussi... il fallait expliquer ça aux gens autour de nous. C'était vraiment pas évident. Notamment la famille, les proches. Exactement, la famille, les amis. Il fallait leur expliquer qu'est-ce que vous voulez faire. On veut travailler dans l'artisanat ou avec les petits ateliers. On essaie d'expliquer tout le chemin derrière, mais ils retiennent que le mot artisanat. Oui. Et tu changes de statut, je ne sais pas, directeur ou chef de projet à statut travail avec artisan. Ils ne comprenaient pas. Et au début, tu ne générais pas d'argent. C'était normal. Oui. Tu n'avais pas de visibilité sur l'avenir, sur quand est-ce que tu vas gagner de l'argent. Et donc, il fallait attendre vraiment, avoir cette patience, être sûr de ce que tu veux, être passionné par ce que tu fais pour pouvoir tenir et attendre à ce que tu fasses tes preuves pour ensuite être fier de ce que tu as réalisé. Et le troisième défi, c'était effectivement de ce côté qualité pour les artisans. Parce qu'au début, on n'avait pas de problème par le fait de les convaincre pour nous rejoindre sur la plateforme. On avait pivoté au début. Je parle à gauche et à droite, mais ça me revient dans l'esprit qu'au début, on faisait du B2C et B2B. Donc, on avait à un certain moment demandé à certains artisans de mettre un stock à disposition. C'était du dépôt-vente et on avait été étonnés à quel point ils étaient ouverts, ils ont accepté, ils ont mis à notre disposition des stocks, enfin des petits stocks parce que... Oui, mais pour eux, c'est important. Pour eux, c'est énorme. Donc ça nous avait boosté, je me rappelle, ça nous avait vraiment boosté parce qu'on se disait, écoute, ils nous ont fait confiance avec ce qu'ils ont, donc on devait vraiment faire nos preuves, on devait vraiment leur rendre la monnaie. Et après, avec ce pivot, ça a facilité plus ou moins les choses parce que même eux, ils sont plus intéressés avec des bons commandes. Et il fallait tester plusieurs artisans. Il fallait assumer certaines pertes au début pour ne pas perdre les clients. Mais effectivement, ça s'est fait de petit à petit. Aujourd'hui, on a certains process qui sont automatisés. Et il y a aussi une grande difficulté qu'on a vraiment trouvée, c'est de trouver les bonnes ressources, de se faire entourer par les bonnes personnes. Là, on tâtonne et on finit par trouver par tâtonnement. Oui, sauf qu'on n'a pas, on tâtonne, on finit par trouver, mais des fois, on n'a ni le temps ni l'argent pour tâtonner. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment l'équilibre de l'équation, le cercle vicieux. On a un certain budget. Au début, on avait un certain budget. Il fallait recruter les bonnes personnes pour pouvoir évoluer. On n'avait pas vraiment le choix. Mais bon, tu finis par trouver quelques-uns. Tu finis par monter la team. Le noyau dur. Exactement. Alors, une dernière question. Alors, pour toutes les demoiselles et dames qui nous regardent, qui sont salariées, qui ne sont pas peut-être à l'aise dans leur environnement professionnel, pas parce qu'elles sont mal payées ou bien que le poste n'est pas bon, mais peut-être parce qu'elles rêvent d'une certaine liberté, autonomie, etc. Mais qui se confrontent à un mur mental, celui de la peur de quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Alors, quel conseil donneriez-vous à ces gens-là? En fait, avoir peur, c'est tout à fait normal qu'on soit C'est le contraire femme. qui devrait inquiéter normalement. Effectivement, effectivement. Qu'on soit femme ou homme, tout à fait. C'est vrai que la femme, on est plus calculatrice.
On veut tout contrôler. Surtout quand elles sont ingénieurs. Ah, exactement. Ça, je ne peux pas le nier. On veut tout contrôler. On veut avoir une visibilité sur ces 10 ans. Après, on ne peut pas effectivement tout contrôler. Il faut juste se faire entourer par les bonnes personnes. Parce que moi, je vais le dire sincèrement, aujourd'hui, que je sois ingénieur, entrepreneur ou autre, j'ai toujours besoin de quelqu'un qui va me rassurer, qui va me dire... Je ne sais pas si c'est toutes les femmes comme moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va me dire t'inquiète, on va y arriver. Donc, donc l'accompagnement psychologique et affectif. Le soutien psychologique et affectif est très très important pour la femme. Et qu'on essaie de sortir un peu de tout le chemin qu'on trace pour nous. Puisque j'ai l'impression qu'on est entré dans un cadre et on veut être la meilleure femme, la meilleure maman, la meilleure salariée, la meilleure... Non, on est là pour tester. Tout à fait. Si ça marche, tant mieux. On va acquérir une certaine liberté, une certaine autonomie. Et moi, je vais dire encore plus, pour l'entrepreneuriat pour la femme, mais c'est un champ de créativité ouvert. On adore, nous les femmes, être créatives, que ce soit sur le côté IT ou opérationnel ou artistique. On adore tester, on adore qu'on nous laisse un champ ouvert pour faire nos preuves. Et ça, c'est l'occasion pour toute femme... d'explorer de nouvelles possibilités, exactement. De nouveaux champs, de nouveaux... Exactement. Après, je ne vais pas dire que c'est un chemin facile. C'est vraiment pas facile, c'est des hauts et des bas. Mais autant les bas peuvent être un peu difficiles à gérer, surtout pour les femmes. Moi, je veux dire, on est très différents émotionnellement. Mais les apps, ils sont encore plus passionnants et plus riches. Après, on n'est pas là pour dire le salariat, c'est pas bien, que tout le monde doit devenir entrepreneur. Non, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et puis chaque personne a un caractère différent. Il y en a qui se plaisent bien dans le salariat et elles excellent dans le salariat. Et puis il y en a d'autres dont le caractère est peut-être plus aventurier, plus risqué. Pourrait davantage aller vers l'entrepreneuriat. Mais dans tous les cas, si le choix doit être fait, alors vous nous recommandez effectivement, premièrement, un accompagnement psychologique et affectif. Pas forcément la famille. Des fois, la famille est au contraire, celle qui vous décourage. Exactement. Peut-être un mari, un proche, etc. Et puis, vous nous recommandez également le fait d'accepter de tâtonner, d'expérimenter. On n'est pas obligé d'être parfait et carré. Exactement, on n'est pas obligé de réussir, effectivement. Oui, tout à fait, on a le droit à l'échec. On a le droit d'échec. Et le salarié est toujours là. On peut y revenir au pire des cas. Exactement, la roue de ça marchait. Des fois, c'est difficile de revenir, de faire la transition de l'autre côté. Non, je veux dire, quand on dit déjà que je suis en regard, on va mourir de faim, on ne va pas mourir de faim, je veux dire. Exactement. Pour relativiser un peu. Exactement, mais effectivement, la femme a tendance à vouloir toujours réussir. On ne se donne pas cette liberté de pouvoir, la liberté d'échec. On se dit, si on veut faire quelque chose, il faut que ça soit bien fait. Contrôler, régler, parfait. Réussir et tout. Alors qu'on n'est pas là pour ça. On peut on peut ne pas réussir. Moi, aujourd'hui, par exemple, dans mon entreprise ou mon parcours entrepreneurial, je me dis, si jamais ça s'arrête un jour, là, ça fait 4 ans que je fais ça, si jamais ça s'arrête un jour, je me dis qu'au moins, pendant 4 ans, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai laissé un certain impact, j'ai laissé une certaine trace et je tente autre chose, c'est pas la fin du monde. Après, c'est pour ça, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a certaines femmes ou certains hommes qui ont besoin d'un certain cadre, d'une certaine stabilité, de quantifier leur réalisation avec le temps. Mais d'autres, ils ne sont pas là pour construire des choses concrètes ou pour avoir des réussites, des étiquettes de réussite. Voilà, c'est des choix et des caractères qui nous dictent. Madame Ferraoui, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Néoli. Alors, si vous permettez, Néoli, ça correspond à quoi? Néo, c'est nouveau. Et Li, c'est pour liberté ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. D'accord. En fait, Néoli, ça vient de néolithique. Ah, d'accord. Et c'est l'ère qui a connu la naissance du avant FEMA, l'agriculture, de l'artisanat. Oui, exactement. D'accord, donc les premiers artefacts humains. Exactement, c'est magnifique, les premiers j'ai pas pensé. les premiers. D'accord, c'est joli comme nom. C'est gentil. Donc c'est une plateforme digitale, je rappelle, qui connecte les petits artisans. Alors vous avez commencé à Marrakech, mais j'imagine que ça va à terme peut-être s'étendre à d'autres villes pour les artisans. Ou est-ce que c'est déjà le cas? Non, c'est déjà le cas. On n'est plus qu'à Marrakech. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est basé à Casablanca. Nos bureaux ils sont à Casa.
À Marrakech, on a un warehouse qui gère la partie sud. Donc pour tous les artisans, que ce soit à Marrakech ou à Agadir ou toute la partie sud. Et on vient d'ouvrir un point de collecte aussi au nord qui permet d'accéder et de recruter aussi des artisans de la région nord. Et on a quelques chefs de secteur un peu partout au Maroc. C'est eux qui gèrent la communauté des artisans et producteurs. Donc je corrige, l'avenir peut-être, ce sera d'étendre à toute l'Afrique, petit à petit. Exactement, c'est vraiment le next step. C'est dans notre roadmap pour très bientôt. D'ailleurs, on travaille pas mal aujourd'hui avec l'Afrique, mais en tant que client. Encore une fois, on a tenté un nouveau marché, qui est le Sénégal. Et on a été surpris à quel point ils adorent le produit marocain. Ils sont preneurs du produit marocain, parce qu'il y a une certaine relation culturelle entre nous. Et religieuse, spirituelle. Exactement. Donc, je pense que c'est notre prochain pays pour aller à la recherche des artisans et producteurs africains. On ne peut que vous souhaiter bonne chance. Et merci beaucoup, oui, merci encore une fois. Zineb Beiz, bonjour. Bonjour, M. Hachachi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes directrice innovation au sein du groupe Banque Centrale Populaire. Oui, tout à fait. Alors, pourriez-vous nous parler du rôle que joue la direction, le pôle innovation au sein du groupe, dans le cadre de la transformation et de la transition digitale, vu que voilà, c'est une dynamique aujourd'hui à laquelle on ne peut pas échapper. Tout à fait. Pourriez-vous nous parler un peu en détail? D'accord. Alors en fait, la direction innovation a 6 ans aujourd'hui. Sa principale mission est d'accompagner les métiers et filiales dans leur dynamique de transformation, notamment à travers le design de nouveaux sujets. Sur la partie digitale notamment. Donc nous sommes sollicités pour travailler en amont du lancement de produits, de services, de parcours clients pour pouvoir apporter une couche méthodologique human-centric, c'est-à-dire que on part depuis l'idée, depuis la vision, jusqu'à une maquette, jusqu'à un certain nombre de fonctionnalités, un parcours client, des remontées terrain. Et justement, cette phase amont, avant de passer au développement de produits ou de services, est essentielle et nous essayons d'apporter cette couche méthodologique centrée sur l'utilisateur ou sur le client. Nous avons donc cet aspect-là que nous adressons, donc c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est un levier d'acculturation à travers des actions de communication, à travers une newsletter, à travers des contenus que nous mettons à disposition, à travers des événements comme par exemple des webinaires, les petits-déj de l'innovation. Et aussi nous avons mis en place un nouveau format qui est celui des innovateurs, qui est un programme d'entrepreneuriat destiné à faire contribuer les collaborateurs justement dans l'émergence d'initiatives innovantes pour le groupe. Et donc l'idée, c'est d'aider les collaborateurs à s'initier au monde de l'entrepreneuriat et de la technologie. Oui, alors en fait... Parce que le point de départ, c'est la méthode, puis l'humain, d'après ce que j'ai compris. Exactement. Donc l'entrepreneuriat, c'est plus un mindset, mais en fait, c'est de pouvoir se rapprocher. En fait, l'innovation, si on conçoit l'innovation plus comme une façon de résoudre des problématiques, comme une façon d'apporter de la valeur. Certains disent que l'innovation est technologique, oui, certes, mais pas que. Et le mindset entrepreneurial est très important et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs le troisième levier qui est la relation avec l'écosystème, notamment de start-up et d'entrepreneurs, pour qu'on puisse promouvoir davantage de collaboration avec cet écosystème qui peut nous apporter énormément en termes de façon de faire, en termes d'agilité, en termes de mindset. Exactement. Donc voilà un peu pour donner de la visibilité. Aussi, nous travaillons sur l'aspect technologique puisqu'on est rattaché au pôle technologique de la banque. Donc nous essayons aussi de lier une envie ou bien une volonté de s'appuyer sur une technologie avec des cas d'usage. Donc on travaille sur le cadrage de cas d'usage toujours de manière collective en impliquant toutes les parties prenantes autour de la table. D'accord, c'est important ce que vous dites parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient,
l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat n'est pas le propre des entrepreneurs. Un salarié peut avoir un mindset d'entrepreneur et un mindset d'innovation, de prise de risque calculée, voilà, donc tout ce qui implique la créativité, etc. Donc ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se privent de ce volet-là parce qu'ils ne conçoivent l'innovation et l'entrepreneuriat que comme une entreprise et pas dans le cadre du salariat. Exact. Et ça, c'est très, très important, même dans le quotidien du collaborateur. Ouais. Je le redis, l'innovation, c'est vraiment du problem solving, mais de manière alternative, de manière non conformiste. Et justement, dans le quotidien d'un collaborateur, c'est très important d'avoir cette prise de conscience, de se dire j'ai un souci dans l'exercice de ma fonction, et je peux moi-même être autonome, avoir ce sens de l'initiative et aussi toute cette méthodologie dont j'ai parlé, le design thinking, aide au quotidien à pouvoir s'approprier les problèmes et de pouvoir les résoudre de manière efficace. D'accord. Alors parlons un peu de l'écosystème des startups avec lesquelles vous travaillez ou collaborez. Alors, est-ce que les femmes sont bien représentées dans le monde des startups avec lesquelles vous interagissez? Écoutez, on aurait bien aimé. C'est-à-dire, malheureusement, quand on cherche, moi personnellement, quand je suis amenée à chercher des partenaires avec lesquels travailler sur les startups, j'essaye de pousser un peu plus pour chercher des femmes, justement chefs d'entreprise ou bien à la tête de startups. Et malheureusement, avec toute la bonne volonté et toutes les recherches qu'on peut faire, c'est très compliqué, c'est très difficile à retrouver. Est-ce qu'on peut attribuer ça à de la visibilité? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut attribuer ça aussi au fait que très souvent des femmes entrepreneuses se cachent derrière un founder qui est plus masculin, qui va peut-être avoir plus cette notion de prise de risque, de mise en avant, chose qu'on retrouve très souvent justement comme problématique, pourquoi les femmes ne se lancent pas. En tout cas, il y a, je pense, plusieurs facteurs qui font que, et notamment sur la tech, notamment sur les sujets relatifs à la technologie, hélas, les femmes se cantonnent peut-être à des domaines d'entrepreneuriat qui relèvent moins de la tech que leurs collaborateurs hommes. Espérons que les choses finiront par changer, vu qu'elles ont un boulevard devant elles pour pouvoir se développer et intégrer le monde de la tech. Alors, vous avez une deuxième casquette, une casquette qui vous est propre dans le domaine associatif. Tout à fait. Pourriez-vous nous en parler? Oui, alors en fait, sur la partie associative, je suis à la tête d'une association qui vise à promouvoir justement un certain nombre de leviers à destination des femmes professionnelles. Justement, ces femmes-là qui sont à la croisée des chemins ou bien qui ont des choix à faire, des arbitrages à faire. Nous leur mettons à disposition le mentoring, le networking, l'inspiration, le partage, l'accès à un certain nombre de choses pour pouvoir justement booster leurs projets professionnels, qu'ils soient dans le salariat ou l'entrepreneuriat. En fait, c'est de l'incubation individuelle. Vous incubez des personnes, en fait. Oui. Pour les aider à entrer dans le monde d'entrepreneuriat. Oui, c'est de l'incubation collective, dans le sens, c'est le collectif qui aide la personne. Et puis, il y a un système de give back qui fait que cette personne-là, elle aussi, à son tour, va aider. Va aider. Exactement. Donc, c'est dans ce sens-là. Et puis, la question d'entrepreneuriat se pose énormément, puisque énormément de femmes salariées, expriment le souhait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, il y a le déclic, il est là, mais la façon de faire, la confiance, les moyens, l'accompagnement. Une barrière mentale à franchir et vous les aidez à la franchir de manière intelligente. Exactement. Et je pense que la confiance est très importante. Il y a aussi énormément de sujets techniques, bien entendu, mais il y a aussi des barrières inhérentes même à la personne. Et malheureusement, ces barrières sont beaucoup plus présentes chez les femmes, ces barrières internes. Les barrières externes, c'est autre chose, mais les barrières internes sont beaucoup plus présentes de par notre éducation, de par notre conditionnement, culturellement, et puis et aussi la perception de notre entourage, société, où on nous pousse plus à avoir un salaire à la fin du mois plutôt que d'aller courir derrière les factures. Ouais. Alors, dernière question, toujours dans le prolongement de la précédente. Est-ce que vous avez remarqué que ces dernières années, il y a un changement de mentalité par rapport à ces barrières-là? C'est-à-dire la nouvelle jeunesse, ceux qui ont 20, 25 ans, ne sont-ils pas porteurs d'un logiciel différent de celui qui est le nôtre? Oui. C'est-à-dire qu'ils sont plus nomades, moins enfermés dans ces structures mentales?
Parfaitement, parfaitement. En fait, je pense que ces jeunes sont moins enfermés, comme vous l'avez très bien dit, dans ces schémas ces schémas de vie, où on a son diplôme, on cherche exactement linéaire. Donc en fait, ils se sont carrément libérés de ça. Aussi carrément libérés des engagements de type crédit et compagnie. Et aussi, la technologie aide énormément, puisque ces jeunes-là peuvent à la fois... ça démarre depuis les études. C'est-à-dire ils sont en master ou bien ils savent coder, ils savent faire un certain nombre de choses, et ils vont se lancer en parallèle grâce à des plateformes donc en ligne qui vont leur permettre de s'initier déjà à l'entrepreneuriat et aussi, surtout, d'échouer beaucoup plus tôt. Oui, donc, avec moins de risques et moins d'enjeux. Exactement, donc ils échouent beaucoup plus tôt et ce qui leur permet vraiment de rouler leur bosse et puis surtout d'apprendre, parce que plus on échoue, mieux c'est. Et donc de pouvoir être beaucoup plus près une fois qu'ils atteignent un âge de maturité. Voilà. Et de plus en plus précoce. Et de plus en plus précoce. Une bonne nouvelle. Exactement. Et par rapport aux femmes, je pense aussi que la partie digitale aide beaucoup parce que pour celles qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas être présentes dans des bureaux ou bien pour des raisons X ou Y, familiales ou autres, ces femmes-là peuvent entreprendre. C'est une fenêtre. Voilà, peuvent entreprendre, notamment dans le e-commerce ou bien dans d'autres types de... Est-ce que vous dites, est-ce que c'est valable également pour les stéréotypes, notamment genrés, etc. Est-ce que ça commence à changer cette mentalité-là? Là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et je commencerai par les stéréotypes qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes et même les femmes entre elles. D'accord. Donc, c'est le plus facile, disons-le. Si on peut déjà démarrer par ça, le stéréotype de type non, moi je n'y connais rien à la technologie, je n'y connais rien à la finance, c'est pas fait pour moi, les maths, c'est pas fait pour moi, le codage, c'est pas fait pour moi. Je pense que, et là, il y a le rôle des rôles modèles. C'est-à-dire que, et là on le voit, là on se trouve au Technoparc, il y a énormément de talks qui sont organisés avec justement des femmes rôles modèles qui sont contre tous ces stéréotypes-là, qui disent aujourd'hui une femme peut travailler dans des domaines d'hommes et il n'y a pas de problème et ça ne cause aucun souci. Donc, on va conclure avec cette touche d'optimisme. Voilà, donc Zinbey, je rappelle que vous êtes directrice innovation au sein du groupe Banque Centrale Populaire. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous toute votre expertise et votre vécu par rapport aux différentes thématiques qu'on a évoquées. Et j'espère vous revoir très prochainement. Merci beaucoup, M. Hachachi. Avec grand plaisir. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast.